आज्ञा नमस्कार। आज गोटे कथा आपण मानक मु कहबी, आपण माने मोर यूट्यूब माध्यम रे शुणिबे, लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे जेबे भल लागिला। आपण मानक नेता एमिति एक शब्द जोटा आपण मानक हृदय को छुई पारे, न छुई भी पारे, किंतु आज एमिति नेता आम विश्ववर्ष माने विरल। से हेउछंती आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक, जहाँ उद्देश्य रे आज मु किछि 4.5 कोटी ओडिया जी आमर ओडिशार माने बसवास करुथिबा एवं भोटर भाई भौणी माननकु समस्त को मु सचेतनता करूछि। कहार बयस 40 ही थाई पारे, कहार बयस 50 ही पारि थाई पारे, कहार बयस 80 ही पारि थाए, किए भी 100 वर्ष मध्य थाई पारंती। 18 वर्षरु आरंभ भोटर मानकर दायित्व। ता भितरे आपण कहिले जेते थर आपण ओडिशा रे बीजेडी माने बिजु जनता दल जेते व्यक्ति देखिछंती, ता भितर अन्यतम हेउछंती नवीन बाबू। कारण नवीन बाबू खाली काम कथा नुह, ओडिशार सम्मान सबु बेले से देखती। नवीन बाबूठू बेसी बुझीवा वाला कई संसार रे नाहंती। आम ओडिशा रे जेते मुख्यमंत्री मु देखिछि, माने नंदिनी शतपथी को देखिछि, माने आपणकर माने जानकी वल्लभ पट्टनायक को देखिछि, बिजू पट्टनायक को देखिछि, नीलमणि राउतराय को देखिछि, आउ माने एमिति किछि व्यक्ति ना समस्त ना मु आपन को कहि परिबी नाही, तथापि मु देखिछि। ता भितर होउछन अन्यतम नवीन पट्टनायक। कारण सी जब आज ओडिशा रे ओडिशावासी 4.5 कोटी जनता तांकु जब आशीर्वाद दे थांती, से प्रथम जो भोट पाइले से होछि बिजू बाबूंकर अश्लील श्रद्धांजलि जो देइथिले तांकर देहांत समय रे। सेही बिजू बाबूंकर माने आशीर्वाद रु सी ओडिशा रे प्रथम थर मंग धरिथिले एवं समस्त केंद्रीय नेता माने मध्य साहाज्यर हाथ बढ़ाइथिले नवीन बाबूंक पाखकु। नवीन बाबू बहु बिजू पट्टनायकर जो प्रेमी, बिजू पट्टनायकर आदर्श रे जे माने प्रतिपालित हेउथिबा जो व्यक्ति माननकु नेई राज्य शासन आरंभ कले। एडे सुंदर सी कले। प्रथम टर्म, द्वितीय टर्म रे केंद्र जो थिले मिलित सरकार तांका हाथ से छड़े नेला परे नवीन बाबू पाईगले। द्वितीय टर्म रे पूरा नवीन बाबू को लोक भल पाइले। यही 4.5 कोटी जनता मध्य तांको आशीर्वाद देले। किंतु नवीन बाबू आ पछकु चाहि नांती बोलिकी सबु बेले से आग को आगे नहीं छंती। ओडिशा को मध्य अग्राधिकार सबु बेले से देई आछंती। ओडिशार सम्मान को सबुआड़े से आगे नहीं छंती। ओडिशा रे से भल काम सब करिछंती। यह निश्चय सत्य। अरे बाबू समस्ते करथिले, इंदिरा गांधी करथिले, जवाहरलाल नेहरू करथिले, से नरेंद्र मोदी जी करिछंती, से जो माने कांग्रेस रो जो थिले से माने सब करिछंती, से चंद्रशेखर करिछंती, किछि किछि समस्ते करिछंती। किंतु नवीन बाबूंकर गोटे आदर्श थिला, जो माने राजनीति को आसी नाहंती से मानंकु से राजनीति को आनिबे। देखंतु
ଜଣେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୋଇପାରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, MLA କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀରେ ସେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଶାସନ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରକୁ ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ 5-10 ବର୍ଷ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଆୟୁଷ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଏହା ସତ୍ୟ। କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି, ଥରିଏ ବୁଝନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆର ଭାଷାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମରେ କରିକି ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସବୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ହାତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲାଳାୟତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ସେଇ ପଦପଦବୀରେ ସବୁ ରହିବୁ। ବାବୁ ଖିଆଲ ରଖ, 2029ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏହା ସତ୍ୟ। ଆଉ ପୁଣି ଯେବେ ନବୀନ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିକି ଥାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିଛି ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ବହୁତ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ଗରିବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଧନୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଚ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ସେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଯେବେ ନିଜେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଥର ବି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାହା ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଉ ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କଲେ ନାହିଁ। କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କେଉଁଠି ହାତ ଟାଣିଦେଲେଣି, କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ଟାଣିଦେଲେଣି, କେଉଁଠି ଷ୍ଟେଜକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆଉ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆକୁ ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଟିକେ ମର୍ମାହତ ହୋଇକି ରାଗି ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେପି ଯେଉଁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁଫଳ ଶାସନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଭୋଟ ବାକ୍ସଇ ଜଣେଇବ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉ, ଉପସଭାପତି ହେଉ, ସଭାପତି ହେଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ନେତା ହେଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନସିବ ଫିଟି ନଥାନ୍ତା, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଳାଉଛି, କିଏ ବିଜେପିକି ପଳାଉଛି, କିଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳ କରି ପକାଉଛି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିଚାର ଟିକେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ହିସାବରେ ମାନେ ଭୁଲ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଗଲା। କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ଆଣିକି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯାହା କହିଲେ ବସେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ବସେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ଜବାବ ପୁଣି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ବସଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଯେବେ ବସିକି ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ବସେଇକି ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେବେ ଏହି 4.5 କୋଟି ଜନତା ଓଡ଼ିଶାର। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ସେଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି, ମୋ ସମୀକ୍ଷାରୁ ମୋ ମନରୁ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ସେଟା ମନର ମନ କା ବାତ ମୁଁ ଜଣେଇଲି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି
25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ୟାକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ ସରକାରରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ। ସିଏ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗରିବକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କରନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁ ନଦୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ସଂସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେ ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ନବୀନ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ହୋଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କର। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାମାରୀ କରୋନା, ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ତାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ରହିକି ବନ୍ଦିଜି ରହିକି ସବୁ ବତେଇ ଦେଲେ, ଏଇଆ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟିଗଲା, ନବୀନ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବୀନ ବାବୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲି, ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜଣିଏ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କଥାଟି। ମୁଁ ସେ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଯିଏ ରାଜ୍ୟର ହୁଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେହି ହରାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ହାରି ନାହିଁ ମହାରଥୀ, ସରି ନାହିଁ ରାଜନୀତି। ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହାରିନି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେବେଳେ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଆଗଭର କରିନେବି, ଆଗେଇ ନେବି, ଯାହା ପାରିବି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି। ଏହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। କ'ଣ ନା, ମରଣର କାଳସାଦି ମୋତେ ଯେବେ ନିଏ ବାନ୍ଧି, ଏ ଭୂଇଁ କି ଭୁଲିବି କି କହ, ଏ ଭୂଇଁ ଅଭୁଲା ଅଟେ, ମମତାର ଉତ୍ସ ଛୁଟେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଉତ୍କଳର ମୋହ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ପାଖକୁ ଟାଣିଥିଲି ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ୟୁ ଗୋ, ତୁମେ ଯାଇପାର। ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଥା। କାହିଁକି ନା ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପିଠିରେ ଟିକେ ହାତ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି, ସେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ MLA, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ସେଇମାନେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇକି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାଅ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆଉ ଫେରିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଥା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ୟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷାରୁ, ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ କା ବାତ୍ରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ପରି କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଦି ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାରି ନାହିଁ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଇ ଲୋକ ଫେରି ପାଇବେ। ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଣ୍ଠରୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ହୃଦୟରୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ମୋର, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଆଣି ଜଣକୁ ବସାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜଗାଦିରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯିବେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଙ୍ଗ ଧରିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କୁହାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ।
ମାନେ 2029 ନବୀନ ବାବୁ କମିଂ।